Chief Minister Shri Devendra Fadnavis. This is an auspicious occasion, ladies and gentlemen. Join us with a big round of applause. Requesting you to please felicitate Honorable Deputy Chief Minister Shri Ajit Pawar ji. Requesting you to please felicitate Dr. Anil Kakodkar, former Chairman of the BARC and Padma Vibhushan, ladies and gentlemen. Give it up. Requesting you to please felicitate Honorable Ministry of Industries Shri Uday Samant. Come on, ladies and gentlemen, one more time. It's a moment indeed a proud moment for all of us, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, a very proud moment for all of us. Please join me in giving them a very big round of applause. कवर कर लिया पूरे यार. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें. सुन ले सब इधर से बोले आप. नमस्कार. आजच्या RRP इलेक्ट्रॉनिक्स ओसाड या सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित आमचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजितदादा पवार जी, आमचे भारतरत्न सचिन तेंडुलकर जी, पद्मविभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर जी, मंत्री आमचे उदय सामंत आणि RRP ग्रुपचे राजेंद्र चोडणकर जी, हर्षदीप कांबळे, SK सैनी, प्रशांत देशमुख, अशोक शिंगारे, कैलास शिंदे, सर्वच मान्यवर आणि उपस्थित सर्व उद्योजक, या सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतो. आणि आजच्या या राजेंद्रजींच्या सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाला शुभेच्छा देतो. एक मराठी माणूस एक युनिक, ॲडव्हान्स आणि एक डिफरंट अशा प्रकारच्या सेमीकंडक्टरच्या मध्ये एक क्रांती घडवण्याचं काम राजेंद्र तोडणकर आणि त्यांच्या टीमने करण्याचा प्रयत्न केलाय. त्याबद्दल मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि सरकार म्हणून आपण तुमच्या पाठीशी आहोत आणि सरकारमधले आम्ही तिघही तुमच्या बरोबर आहोत. त्यामुळे आणि तुमच्या सोबत काकोडकर जे आहेत त्यांच्याही नावात कर आहे, तेंडुलकर आहेत त्यांच्याही नावात कर आहे आणि तोडणकरच्याही नावात कर आहे.
त्यामुळे 3 लोक या राज्यासाठी काहीतरी चांगलं करतील असा देखील विश्वास. सचिनजींचं काय सांगायचं, त्यांना तर क्रिकेट मधला देव म्हणतात. आणि शोएब अख्तर असू दे, कुणी असू दे, फास्ट बॉलर, त्याच्यावर चौकार षटकार मारलेले आपण पाहिलेले आहेत. आणि ते पिच वरून कधी चिप वर आले ते. Mr. Chodankar, ladies and gentlemen, it is indeed a special afternoon to be here. These are exciting times ahead, and as we all know, India is building industries today which are going to positively impact the world tomorrow. And for me to not miss out on this exciting journey, I had to be part of RRP Electronics. That's how the journey has begun. आत्ताच I'm going to mix English आणि मराठी. आत्ताच वरती जाऊन लॅबमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी बघितल्या आणि डॉक्टर चोडणकर, मिस्टर चोडणकर आणि डॉक्टर काकोडकरांनी बरेचसे बाउन्सेस टाकले आम्हाला. But we'll over a period of time we'll learn more about semiconductors. As सर म्हणतात की काही सिक्सर्स पण मारल्या, पण but you know, as we all know that today at the click of a button on your phones, or be it television, laptops, cars, so many things, you know, everything are controlled by semiconductors. And we are experiencing the advancement of technology today, which promises a much more exciting future. We have certain expectations, and technology continues to surprise us and sometimes even surpass our expectations. That is how the future is going to be. I remember visiting this place in March, and that's when I had the first-hand experience of understanding what Team RRP Electronics is doing. There was not much happening here. I mean, because to me everything was new, and I thought it would be a fabulous setup. And during that the foundation day of this particular project, where the foundation stone was laid, Mr. Chodankar in his speech had said that in the next 6 months we'll have this project up and running. And number of guys thought it's just one of those loose statements which doesn't have legs. It's not going to cover much of distance. Today I'm extremely happy that you have made this, turned this into reality. And that is only possible because of your grit, your never say die attitude, your solution finding mindset, and of course the energy of Team RRP Electronics. It wouldn't have been possible without Dr. Kakodkar's encouragement, guidance. Whenever I see Mr. Chodankar interacting with Dr. Kakodkar, it reminds me of my coach Achrekar sir. And anytime he speaks about Dr. Kakodkar, his face changes, his body language changes, and that's only out of respect and how he holds him in high regards. I also, during this period, I also got an opportunity to meet his family, and both his sons. I have to say they are switched on, and they've not left any stone unturned as far as doing everything to make this project a successful one is concerned. So a big congratulations to you. Your journey is also beginning just now. So, you know, to start something is easy, then
to keep that project at a particular level, especially when it comes to living up to people's expectations, is not easy, and it's going to be hard work, and I know that both of you are prepared for that. आपण म्हणतो की सेमीकंडक्टर्स कंट्रोल एव्हरीथिंग, सो आय वुड से की तुमचं सेमीकंडक्टर इकडे समोर बसलेले आहेत मिसेस चोडणकर. Without her contribution, I don't think all this is possible, and all the men are laughing, but we have to accept की घरी बसलेली आई, आपली बहीण, बायको आणि मुलीशिवाय काही होऊ शकत नाही आयुष्यात. They are our semiconductors. So a big thank you to all the women here for being a big support to all of us. मला आठवतं in my 24-year long career when I started playing cricket, I had to. आणि माझी ओळख किती वर्ष झाली? 40-30. आणि BRC मध्ये जेव्हा नवीन नवीन संशोधन करायला लागतो तेव्हा उद्योगाची मदत लागतेच. पण आपल्या इथले उद्योग, परदेशातले उद्योग जितकी रिस्क घेतात, जितकी काहीतरी नवीन नवीन करण्याच्या बाबतीत कुठेतरी कमी पडतो असं मला जाणवत होतं. पण केवळ राज त्याला अपवाद होता. त्यांनी, आता मी सांगत बसणार नाही, पण अशा अनेक गोष्टी आपल्या ॲटॉमिक एनर्जी प्रोग्रामसाठी केलेल्या आहेत की ज्या आजच्या घडकेला सुद्धा इतर उद्योग करण्याला धजवणार नाही. बरोबर ना? सो आणि त्याने ते 20 वर्ष 25 वर्ष पूर्वी केलेलं आहे. तेव्हाची आणि तेव्हाची राजची माझी ओळख आहे. आणि म्हणूनच, आणि त्याच्यानंतर त्यांनी प्रत्येक वेळेला नवीन नवीन उपक्रम, म्हणजे आपण नॅनो टेक्नॉलॉजी खूप ऐकतो, पण नॅनो मशिनिंग मोठ्या प्रमाणावर करणं किती लोक करतात? राजनी ते केले 10-15 वर्षापूर्वीच केलेलं आहे. तसंच फाउंड्री, म्हणजे सेमीकंडक्टर फाउंड्री, याच्याबद्दल पण आपल्या देशामध्ये गेले 35-40 वर्ष चर्चा चालू आहे. फॅब निर्माण करायची, आता होणार, आणि मग ते डिसिशन बारगल, असं किती वेळा झालेलं आहे. आता सुदैवाने भारतामध्ये मोठ्या मोठ्या फाउंड्रीज निर्माण होतात आहेत. पण हे सगळं असताना सुद्धा राजनी त्यात मुसंडी मारली आणि इतर कोणाच्याही पहिले स्वतःची फॅब निर्माण केली. आणि आज त्यांनी प्रॉमिस दिलंय की पहिला चिप पण सगळ्यांच्या आधी निर्माण करणार. तर मला वाटतं देशाला पुढे धडाडीने पुढे नेण्यासाठी म्हणून असल्या उद्योजकांची आवश्यकता आहे. आणि अर्थातच असल्या उद्योजकांना शासनाची साथ असणं हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून मला महाराष्ट्र शासनाचं सुद्धा खूप खूप अभिनंदन करावंसं वाटतं, कारण त्याशिवाय या गोष्टी होणं हे जवळपास अशक्य आहे. भारतामध्ये म्हणजे आपल्या इथे सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत आपण खूप जगभर भारताचा डंका वाजतोय. IT, सॉफ्टवेअर याच्यामध्ये, आणि चिप डिझाईनमध्ये सुद्धा भारताची तरुण मंडळी अग्रेसर आहे. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत की ज्याच्यामध्ये भारताच्या इंजिनियर्सनी भारताच्या प्रोडक्टसाठी किंवा भारताच्या बाहेरील प्रोडक्टसाठी म्हणून चिप डिझाईन केल्या. मोठे मोठे डिझाईन ऑफिसेस आहेत. पण ती चिप ॲक्च्युअल तयार करायची झाली तर ते कुठल्या तरी परदेशी फाउंड्रीमध्ये ऑर्डर द्यायला लागायची. आता ही परिस्थिती पालटली. अर्थात राजचं ऑर्डर बुक भरपूर आहे, म्हणजे खात्री आहे. पण तरीसुद्धा मला वाटतं भारतीय तरुणाईला एक काय म्हणतात नवीन वाटा उपलब्ध करून देणारी ही एक सोय आहे असं मी म्हणेन. आणि सॉफ्टवेअरमध्ये जशी क्रांती घडली भारतामध्ये, तसंच जर अशा ही फाउंड्री वाढली, अशा आणखीन फाउंड्री झाल्या, तर मला वाटतं एम्बेडेड सिस्टीम्स, चिप्स, आणि आपल्या आजकाल आपण ज्या गोष्टी वापरतो कुठे ना कुठे एखादी चिप तर कमीत कमी असतेच असते. आणि ही मोठी क्रांती जी आहे त्याच्यामध्ये देशांतर्गत
खूप व्हॅल्यू कॉन्ट्रीब्युशन आपण करू शकू आणि मला वाटतं RRPचं तेच सर्वात मोठं महत्त्व आहे. आता तुम्ही जर असा विचार केला की चिप कुठे वापरत नाही तर आज जरी कधी शोधू शकला तरी कालांतराने ते शोधता येणार नाही तुम्हाला. आणि आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहीत असेल पण आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये सुद्धा काही जर म्हणजे आजकाल कसं आपण काही प्रॉब्लेम झाला तर डॉक्टरकडे जातो, सर्जनकडे जातो आणि ते ट्रीट करतात. त्या ट्रीटमेंटच्या प्रोसिजर्समध्ये सुद्धा आता चिप येऊ घातलेली आहे. आणि बरेचसे उदाहरणार्थ पार्किन्सनचे पेशंट्स त्यांच्या डोक्यामध्ये एक चिप एम्बेड केली की कंप थांबतो. तर ही एवढी मोठी गोष्ट आहे आणि याची सुरुवात खूप आधी व्हायला पाहिजे होती. आज ही झालेली आहे आणि महाराष्ट्रात, मुंबईत देशातलं पहिलं चिप मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट सुरू झालेलं आहे. देशातली पहिली चिप मॅन्युफॅक्चर्ड विथ तसं गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये आहेत, काही डिफेन्समध्ये काही आहेत, पण आपण नॉर्मल सिव्हिलियन सेक्टरमध्ये म्हणतोय. आणि त्या चिप्स इथे तयार होणार आहेत. म्हणून राज, तुमचं आणि RRPचं खूप खूप अभिनंदन. आणि आशा करूया की ही एक भविष्यातल्या नवीन क्रांतीची नांदी ठरेल. परत सर्वांना मनपूर्वक अभिनंदन आणि भविष्यातील सफलतेसाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. Thank you very much. And up next, I'd like to invite on stage Honorable Deputy Chief Minister Shri Ajit Pawarji. A big round of applause, ladies and gentlemen. राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीसजी, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी उद्योगमंत्री उदय सामंतजी, भारतरत्न सचिन तेंडुलकरजी, डॉक्टर अनिल काकोडकरजी, ज्यांच्या विनंतीला मान देऊन आपण सगळेजण ह्या ठिकाणी एकत्र जमलो ते राजेंद्र चोडणकरजी, उपस्थित सर्व मान्यवर, प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार मित्र, बंधू भगिनींनो, माझ्या तरुण मित्रांनो, खरं तर महाराष्ट्राच्या विकासाच्या वाटचालीचा आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे. आज आपण सर्वजण ओसॅट प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने इथं जमलोय. या निमित्तानं मी सुरुवातीलाच राज्याच्या उद्योग विभागाचं आणि RRP इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीचं राज्यातल्या तमाम जनतेचे मनापासून अभिनंदन करतो आणि आपल्या सर्वांना पुढील वाटचालीच्या करता मनापासून शुभेच्छा देखील देतो. कालच आपण बुद्धीची देवता आणि 64 कलांचा अधिपती श्री गणरायाच्या भक्तिपूर्वक निरोप दिला. खरं तर आमची पुण्याची मिरवणूक आज दुपारी 3ला संपली विसर्जनाची, परंतु काल तो महत्वाचा दिवस होता आणि गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं मागचे 10 दिवस आपल्याकडे अतिशय आनंदाचं, चैतन्याचं, मंगलमय, उत्साहाचं असं प्रकारचं वातावरण होतं. आणि आज अजून बऱ्याच जणांना अंदाज नाही, त्याचा उल्लेख काकोडकर साहेबांनी केला, सचिनजींनी केला, पुढं देवेंद्रजी त्याच्यामध्ये स्पष्ट बोलतील, आमचे मुख्यमंत्री सांगतील. परंतु या सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाचं उद्घाटन करताना आपल्याला सगळ्यांनाच हा आनंद, उत्साह हा आणखीन वाढलेला आहे. महाराष्ट्रावर हा श्री